Dear students, coal and petroleum എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള കോൾ ആൻഡ് പെട്രോളിയം സിലബസിൽ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം. നമുക്ക് എന്താണ് റിസോഴ്സസ്? എന്താണ് റിസോഴ്സസ് എന്നാണ് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. റിസോഴ്സസ് നമ്മുടെ basic needs of men are food, shelter and clothing. അതാണ് ഭക്ഷണവും പാർപ്പിടവും വസ്ത്രവുമാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ ബേസിക് നീഡ്സ്. All the things that we use to satisfy these needs are called as resources. What is meant by resources? All the things that we use to satisfy the basic needs. That means for food, for shelter and for clothing, satisfactory activities. ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് resources. Resources are of two types. One is natural resources. Second is man-made resources. Resources are of two types. One is natural resources and the other is man-made resources. What is meant by resources? All the things that we use to satisfy the basic needs of man, for making shelter, for making food, for making satisfactory activities, those are collectively called as resources. Resources are of two types. One is natural resources and the other is man-made resources. What is meant by natural resources? All the resources that we get directly from nature. Natural resources are those resources that we get directly from nature. Air, water, sunlight, wind, soil, minerals. These are examples of natural resources that we get directly from nature. What is meant by natural resources? All the resources that we get directly from nature are called as natural resources. Example: air, water, soil, stone, minerals. These are all we get directly from nature. Those are gift of God. Okay. Then second is man-made resources. The resources that man create by using natural resources. All the resources that man create by using natural resources are called as man-made resources. For examples, roads, buildings. Okay, roads ഉണ്ട്, ബിൽഡിങ്സ് ഉണ്ട്, സിമെന്റ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പല സാധനങ്ങളും, ഇപ്പം ബസ്സുണ്ട്, ലോറിയുണ്ട്, കാറുണ്ട്, വാച്ചുണ്ട്, ടെലിവിഷനുണ്ട്. ഇതൊക്കെ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്, പ്രകൃതി നമുക്ക് നേരിട്ട് തരുന്നതല്ല. These things are called as man-made resources. Okay, resources are of two types. One is natural resources and the other is man-made resources. Another classification of resources: exhaustible resources and inexhaustible resources. Okay, another classification ആണ്, വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് എക്സോസ്റ്റിബിൾ റിസോഴ്സസും നോൺ എക്സോസ്റ്റിബിൾ. exhaustible, inexhaustible.
എക്സോസ്റ്റിബിൾ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ തീർന്നു പോകും. പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, പെട്രോൾ, ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസ്, ഓൾ ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസ്, ഫോറസ്റ്റ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു പോകും. അത് പ്രകൃതിയിൽ ലിമിറ്റഡ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. ഓൾ ദ റിസോഴ്സസ് which are limited quantity in our nature, when we use it will exhaust. The quantity become less and less. Sometimes it will be lost. But what is meant by exhaustible resources? All the resources which exist in limited quantity in our earth and will exhaust while we are using. Example, all the petroleum products, example like forest, എല്ലാ ഫോസിൽ ഫ്യൂലുകളും ഫോറസ്റ്റ് പോലെയുള്ള സാധനങ്ങളും എക്സോസ്റ്റിബിൾ ആണ്. നമ്മൾ ഫോറസ്റ്റ് വെട്ടി നശിപ്പിച്ച് അവിടെ ലാൻഡാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോറസ്റ്റ് നഷ്ടപ്പെടും. വർഷാവർഷങ്ങളിൽ ഫോറസ്റ്റ് ഇല്ലാണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇൻഎക്സോസ്റ്റിബിൾ റിസോഴ്സസ് ദാറ്റ് ആർ അൺലിമിറ്റഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻ അവർ എർത്ത് that cannot be exhaust. When we use, the quantity will not become less and less. That will exist ever. Example, wind, sunlight, energy from tide. ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാലും ഒരിക്കലും തീർന്നു പോവില്ല. സൺലൈറ്റിലെ എനർജി തീർന്നു പോവില്ല, വിൻഡിലെ എനർജി തീർന്നു പോവില്ല. അതേപോലെ നമ്മൾ ടൈഡിൽ നിന്നും തിരമാലകളിൽ നിന്നും ഊർജം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതൊരിക്കലും തീർന്നു പോവില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ തീർന്നു പോകാത്ത ഊർജങ്ങളാണ് ഇൻഎക്സോസ്റ്റിബിൾ റിസോഴ്സസ്. ഉപയോഗിച്ചാൽ തീർന്നു പോകുന്നതാണ് എക്സോസ്റ്റിബിൾ, ഉപയോഗിച്ചാൽ തീർന്നു പോകാത്തതാണ് ഇൻഎക്സോസ്റ്റിബിൾ. ഓക്കെ, അതിൽ രണ്ടിൻ്റെയും എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എഴുതിയതൊക്കെ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം. CBSE ടെസ്റ്റിലുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണല്ലോ, അപ്പോൾ വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണേ. നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് തന്നെ കോൾ ആൻഡ് പെട്രോളിയം എന്നാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത്. അതിലാദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് ഫോസിൽ. എന്താണ് ഫോസിൽ? ജീവികളും പ്ലാന്റ്സും ആനിമൽസും ഒക്കെ ഡെത്ത് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പാർട്സ് ചിലപ്പം വർഷങ്ങളോളം, ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളോളം അത് മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ ഉൾപ്പെടാനിടയായാൽ മണ്ണിലെ ഹൈ പ്രഷറിൽ തന്നെ അത് ഒന്നും മാറ്റം സംഭവിക്കാതെ, ഡീകേ സംഭവിക്കാതെ അത് അവിടെ തന്നെ കിടക്കും. അങ്ങനെ മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ കിടക്കുന്ന പാർട്സ് ഓഫ് ഡെഡ് ആനിമൽസ്, പാർട്സ് ഓഫ് ഡെഡ് പ്ലാന്റ്സ് ദാറ്റ് ആർ ബെറിഡ് ഡീപ്പ് ഇൻ അവർ എർത്ത്, നമ്മുടെ എർത്തിന്റെ ഡീപ്പിൽ അത് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഫോസിൽസ്. ഫോസിൽസ് are the remains of plants and animals that are buried in the deepness of our earth. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കേണ്ടത്. ഫോസിലിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ പഠിച്ച് ഇന്നത്തെ ഡേറ്റിൽ നോട്ട് എഴുതണം. നാളത്തേക്ക് വെക്കരുത്. അരമണിക്കൂർ മാത്രമേ ഇത് പഠിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഓക്കെ മക്കളെ, ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്തു വെക്കുക.